In this lecture, we will continue with the simplex method and we will solve some more example using simplex method. Let us see the next example. Solve the following LPP using simplex method. We have given maximize z equal to 5x1 plus 3x2 subject to 3x1 plus 5x2 less than or equal to 15, and second constant is 5x1 plus 2x2 less than or equal to 10. x1 x2 are greater than or equal to 0. As we know that in the simplex method or in the big M method, we convert the given LPP in the standard form and then we will apply the simplex method. Therefore, here we convert the given LPP in the standard form. If your constant is of less than or equal to type, then use slack variable, and if the constant are greater than or equal to type, use surplus variable. Here both the constants are of less than or equal to type, therefore we use here the slack variable, and hence we add some new variable in the left hand side constant. In the first constant we add x3 is a new slack variable, and in the second constant we add x4. Now move to the first simplex table. First simplex table is our starting table, and obviously all variables are greater than or equal to 0. We are starting with first simplex table. This is first column which contain the terms basic variable, and here we use in the first table the slack or surplus variable which are used in the first step while we converting the given LPP in the standard form. Therefore here we write here x3 and x4 in this column. Similarly here this is the a dot v, means here it is admissible variable. A stand for admissible. That variable admitted in the standard form, they are x1 x2 x3 x4, and right hand side constant. Right hand side constants are 15 and 10, and here we consider the ratio. How we calculate this ratio? Let us see. First step is that write the simplex table using this constant. Write in the first row the coefficient of all variable of first constant. See here the coefficient of x1 is 3, x2 is 5, x3 is 1, and x4 is 0, and right hand side constant is 15. Similarly in the second constant the coefficient is 5, coefficient of x2 is 2, coefficient of x3 is 0, and coefficient of x4 is 0, 1, and right hand side constant is 10. Our first step is we find the entry variable. How to find the entry variable? First write the last row as a minus z. Here we have given the z, maximize z coefficient of z are 5 and 3, coefficient of x1 is 5, therefore we consider minus z, hence the 5 becomes minus 5, and obviously 3 becomes minus 3, and we start with this table, and let us calculate the ratio as well as find out the entry variable and exit variable. How to find the entry variable? First, we consider the minimum of this element. Minimum of this element in the last row is minus 5. Minimum is minus 5. Here our table is basic variable. Admissible variables are x1, x2, x3, x4. Basic variables are x3, x4. Here minus z. As I have told earlier, the coefficient of x1 is minus 5, you know, minus 3, 0, 0. And here 5, oh no, 5, 3, 5, here 5, 1, 0. This one is 2, 0, 1. And
Here we consider the right hand side constant. Right hand side constant is C, which is 15 and 10. Now we find the entry variable. How to find the entry variable? Find out the minimum element, which is -5. Therefore, in this direction, the variable is x1. Therefore, here x1 is a entry variable. Then how to find the exit variable? Find out the ratio for this. The ratio for this is 15 upon 3, which is 5, and 10 upon 5, which is 2. You can see the minimum ratio is 2. In 5 and 2, 2 is a minimum. Therefore, consider in this direction, this is our pivot element. Means you can understand here that our x1 is an entry variable and x4 will enter. x1 will enter and x4 will exit from the table. Then our next step in the simplex method is make the pivot element as a unity and corresponding element in that column are 0 using simple matrix operation. Therefore, to make 5 as a unity, we use the matrix, simple matrix operations are first operation is 1 by 5 into R1. Next, R2, we have to make this element as a 0. Therefore, use the unity to make the elements in the corresponding column as a 0. Therefore, R2 minus 3 times R1 in the operation R1 is equal to R1 minus 3 times R2, and next is R3 plus 5 times R2. Therefore, our table contain basic variable x1 that are admitted. Therefore, there is no change in this row here. This is right hand side constant, and if we need ratio, here x3 is as it is, but instead of x4, or x4 is exit variable, therefore we write here x1. Here minus z x1. Make this element as a unity, therefore 1 by 5, 1. Next is 2 by 5. Then coefficient of x3 is 0. If we multiply by that element, it is 0. x4 is 1 by 5, and this is 2. Similarly, R1 minus 3R2, therefore this is 0, and this is multiply the equation by 3. 6 by 5. 5 minus 6 by 5, we have to make the operation 5 minus 6 by 5, because multiply the equation by 3. 5 into 5, 25 minus 6, which is 19. 19 upon 5. This is 0. Here is 1 as it is. x4, multiply the equation by 3. Therefore, it is 3 by 5, and subtract. Therefore, minus 3 by 5. 5 multiply the equation by 3. Therefore, it is 9. Similarly, minus 5 plus 5 is 0. R3 plus 5 R2. 5 gets cancelled. Minus 3 plus 2 is minus 1. Again, 0. Multiply the equation by 5 plus 0. It is 0. Again, multiply the equation by 5. Therefore, 1. 0 plus 1 is 1. And multiply the equation. It is 10. 5 into 2 is 10 plus 0 is 10. Again, we see the last row, all Cj means coefficient of z are less than or equal to 0. Not all coefficients are greater than or equal to 0. Therefore,
our solution is not optimal solution. Therefore, we move to the next table, and here the -1 is the minimum of this z. Therefore, you can see here in this direction x2 will enter and in the table, and how to find the exit variable again by minimum ratio test. Consider 9 upon 19 upon 5, which is 45 upon 19. 9 upon 45, 19 upon 5 means 9 into 5 is 45, which is 45 upon 19, and 2 upon 2 by 5, which is equal to 5. Therefore, 45 upon 19 is 2 point something. Therefore, this is the minimum value. And here, the pivot element in this direction is 19 upon 5. Therefore, make the pivot element as a unity. Make the pivot element as a unity. Here we make this element as a unity. How to it becomes unity? Using the simple matrix operation. Multiply the first row R1 into 5 upon 19. Therefore, this becomes 1. And again, do the next operation. Make the pivot element as a unity, and corresponding element in that column are equal to 0. Therefore, when we apply this operation, our table becomes basic variables, admissible variable, and right hand side constant. Again, basic variable x2 will enter and x3 will exit. Therefore, it is x2. It is x1. Make the pivot element as a unity. Therefore, it is 0 into 9 by 5 by 19 is again 0. It is 1. Then 5 upon 19, and 5 gets cancelled, minus 3 upon 19. Again 5 upon 19, which is 45 upon 19. Again, make the element as a 0. Therefore, we use here the operation R2, 2 by 5. Here we use R2 minus 2 by 5 R1. This is next operation, and last is R3 plus R1. Means multiply this equation, this row by 2 by 5 and subtract 2 by 5 and subtract. Therefore, it is again as it is 1. This is 0. This one is 5 upon 19 into 2 by 5. 5 upon 2 by 5 into 5 by 19. 5 gets cancelled. It is 2 upon 19. And R2 minus this value is what it becomes 2 upon 19. Because R2 minus this value, 0 minus this is minus, and minus 3 by 5 into again minus 3 by 5 into, we have to multiply minus 3 by 19 using 5, 2 by 5, and subtract from 1 by 5, which is minus 6 upon 19 into 5, and subtract from 1 by 5. Let us see the next one. See, ratio is
45 upon 19, which is 2 point something. Again, using these operations, 2 by 5 are 1, 5 by 19 are 1, we get these calculation. Here you can observe that all the variables in the Z, means all Cj are greater than or equal to 0. Therefore, this is our solution. Means our solution is that x1 is equal to 20 upon 19, x2 is equal to 45 upon 19, and objective function value z is 235 upon 19. C. All Cj are greater than or equal to 0. Therefore, x1 is 20 upon 19 and x2 is 45 upon 19. Putting the value of x1 and x2 in the objective function, we get 5 into 20 upon 19 plus 3 into 45 upon 19, which is equal to 235 upon 19. This is our solution or objective function value. I hope you can understand the method of simplex method. Now next example is solve the LPP using simplex method. Next we continue with the same procedure. Our objective function is minimize z here and subject to the constraint here, not maximize z, here it is a minimize z. 3x1 minus x2, this constraint is less than or equal to type. Therefore, to convert the given LPP in the standard form, we add the new variable, say slack variable, in the left hand side of first constraint. Therefore, first constraint is 3x1 minus x2 plus 2x3 plus x4 equal to 7. Similarly, minus 2x1 plus 4x2, again constraint is less than or equal to type. Therefore, we add the next slack variable, which is x5. In the next, we add x6 in the left hand side constraint, left hand side of this constraint. Therefore, this becomes minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 plus x6 is less than or equal to 10. And obviously, all variable used here, that are x1 to x6, are greater than or equal to 0. Therefore, we start the procedure with the first simplex table. This is the minimized. Let us see what are the changes when our objective function is maximize or minimize. If our objective function is maximization type, then write the coefficient of z as becomes minus z. And when your objective function is minimization type, write the coefficient of z as it is c. This is z, not minus z, z. 1, minus 3 and 2. This is the only change and procedure is as same as above. Coefficient of x1 is 1, x2 is minus 3 and x3 is 2. Therefore, our starting table is basic variable. Here admissible variables are x1, x2, x3, x4, x5 and x6. And the variables which we have used here are 3 variables. Therefore, we are starting with this basic variable x4, x5 and x6. Coefficient of x1 is 3, x2 is minus 1, x3 is 2, x4 is 1, 0, 0. Next coefficient is minus 2, 4. Coefficient of x3 is not present here. Coefficient of x4 is also not present. And coefficient of x5 is 1. And next coefficient
x6 is also not there, therefore coefficient is also 0. Next, the coefficient of x6, x1 in the third constant is -4, 3. Coefficient of x3 is 8, x4 is not there, x5 is not there, coefficient of x6 is 1. Write z as it is. Coefficient of x1 is 1, coefficient of x2 is -3, coefficient of x3 is 2, 0, 0, 0. And obviously we consider here for the constant and ratio. Our right hand side constants are first constant having constant 7, 12 and 10. Next, write ratio. We'll start using the simplex method as discussed in previous lecture or in the previous example. The minimized z is our -3 here. Minimum value of z is -3. Therefore, we start our procedure with -3 and calculate the ratio here. The ratio is, what is the ratio? 7 upon -1. We are not considering the ratio for the minus term. 12 upon 4, which is equal to 3, and 10 upon 3 means 3 point something. Therefore, our minimum ratio is 3. And this in this direction, this indicates the entry variable is x2, and in this direction it shows the exit variable, means x5 will exit from the table and x2 will entry variable, therefore x2 will enter, and this is our pivot element. 4 is the pivot element. Consider this 4 as a pivot element. We consider this 4 as a pivot element. Therefore, make this pivot element as a unity and corresponding element in that column are equal to 0. म्हणजे ह्या 4ला 1 करायचं मॅट्रिक्सचे ऑपरेशन यूज करून आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट 0 करायचे. म्हणजे कसं करावं लागेल आता आपल्याला या ठिकाणी सेकंड रो जो आहे त्याचं कोएफिशियंट 4 आहे, म्हणून मी काय करते, याला पहिल्या दुसऱ्या रो मध्ये येतो, म्हणून दुसऱ्या रोला मी 1/4 ने मल्टिप्लाय करते, म्हणजे याचा अर्थ मी 4 ने डिवाइड करते. त्यानंतर हे R2 मध्ये, म्हणून इथे याला R2 लिहिणार आणि R1 वरती आपण ऑपरेशन करणार. त्याला 0 करायचं आहे, म्हणजे R1 प्लस तो आता 1 होऊन जाणार आहे R2. आणि नेक्स्ट आपण करणार आहे तिसऱ्या रोचं ऑपरेशन R3 -3 टाइम्स R2 आणि सिमिलरली R4 प्लस 4 टाइम्स, नॉट 4, 3 टाइम्स R2. म्हणून आपला टेबल आता काय होतो बघा, बेसिक व्हेरिएबल मध्ये काय काय येणार आहे आता ते बघा. बेसिक व्हेरिएबल आहे तुमचे x1, x2, x3, x4, x5 आणि x6. आणि इथं आता कोणता व्हेरिएबल एक्झिट होणार आहे, तर x5 आणि x1, x2 एंट्री होणार आहे. म्हणून हा जो x4 आपण घेतलेला आहे तो तसाच्या तसा, पण x5 च्या जागेवरती आता काय येणार आहे, तर x2 आणि इथं x6. कोएफिशियंट बघूया आपण. आता आपल्याला पहिल्यात काय करायचं आहे, पहिल्यांदा तर सेकंड रो वरती ऑपरेशन करायचे. म्हणजे मला कशाने डिवाइड करायचं आहे, तर -2 ला 1/4 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे तो एलिमेंट काय होणार आहे माझा, -2/4 म्हणजे -2.
काय होईल तो -1 अपॉन नेक्स्ट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज कोएफिशियंट हा x3 नव्हता इथं म्हणून डिवाइड केला तरी तो 0च राहील. x4 आपला या ठिकाणी नाही आहे म्हणून तो पण तसाच राहील. x5 1 आहे, त्याला आपण 4ने डिवाइड करतोय म्हणजे तो 1/4 होईल. आणि x6 पण नाही आहे, 0 आहे म्हणून तो 0च राहील. नंतर राईट हँड साईडला आपण कॉन्स्टंटकडे जाणार आहे, तर त्याला आपण 4ने डिवाइड करतोय म्हणजे तो 3 होईल. करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट मी 0 करते म्हणजे ॲड करते, म्हणजे 3 - 1/2. आपण काय करतोय R1 प्लस R2, 3 - 1/2 काय होणार आहे? 3 - 1/2 6 - 1/2 म्हणजे 5/2. एलिमेंट होईल 5, हा होईल 0. त्यानंतर 2 - 0 इज 2, 1 - 0 इज 1, 0 - 1/4 इज -1/4. Similarly 0 - 0 is 0 and 7 - 3 is 4. नेक्स्ट ऑपरेशन आपण करणार आहे R3 -3R2 -4 मायनस प्लस 3/2 होईल तो, म्हणजे -4 प्लस 3/2 याच्या पहिल्या ऑपरेशनसाठी. वजा 8 आणि 3 म्हणजे किती झाले ते -5/2. हा ऑब्वियसली 0 होणार आहे. आता याच्यामध्ये आपण काय करतोय, याला मल्टिप्लाय करतोय आणि ॲड करतोय म्हणजे हा 8च राहील, कारण शून्याला मल्टिप्लाय केलं तरी तो 0च राहील. याला मल्टिप्लाय करतोय आपण 3ने म्हणजे तो 3/4 होईल. 0तून मायनस केला तर तो काय राहील -3/4. आणि नेक्स्ट 1 - 0 इथं हा काहीच फरक पडणार नाही म्हणून या ठिकाणी हा एलिमेंट पण राहील आपला 1च. आणि नेक्स्ट 10 मायनस याला 3ने मल्टिप्लाय करतोय, 3 त्रिक 9 म्हणजे हा होईल 1. आणि लास्ट ऑपरेशन आपण करतोय R4 प्लस 3R2 म्हणजे याला 3ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. 1 - 3/2 म्हणजे याला 3ने मल्टिप्लाय करतोय आपण, म्हणून हा एलिमेंट काय होणार आहे -3/2 आणि ॲड करतोय आपण 1 - 3/2 काय होईल तो 2 - 3 विच इज इक्वल टू काय होणार आहे तो आपला इथं. मग आता कॅल्क्युलेशन जर केलं तर 1 - 3/2 इज -1/2. नेक्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली 0 होईल. याला आपण 3ने मल्टिप्लाय करतोय आणि ॲड करतोय. इथं ॲड करत असल्यामुळं हा तसाच्या तसा राहील 2. ॲड करत असल्यामुळे हा पण तसाच राहील 0 आणि 3/4 म्हणजे तो 3/4 आणि हा पण तसाच्या तसाच राहील. आणि या ठिकाणी हा कितीने मल्टिप्लाय करतोय आपण 3 त्रिक 9. आपण नेक्स्ट टेबलमध्ये हे बघू शकतो. बघा -1/2 0 2 0 3/4 आणि 9 आले बरोबर. आता या पद्धतीने जर आपण ऑब्झर्व केलं तर इथं सुद्धा पुन्हा सगळे CJ जे आहे ते ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 नाहीये, कारण हा जो एलिमेंट आहे हा काय आहे तर निगेटिव्ह आहे. जोपर्यंत सगळे CJ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 होत नाही आपण प्रोसिजर करत असतो. म्हणून पुन्हा मी या डायरेक्शनने एंट्री व्हेरिएबल माझा ठरेल. म्हणून या ठिकाणी आता x1 हा आपला एंट्री व्हेरिएबल असेल. मग आपलं पुढचं काम असतं, नेक्स्ट स्टेप असते की आपण इथं रेशो काढला पाहिजे. मिनिमम रेशो कोणता आहे ते चेक करण्यासाठी. म्हणून या ठिकाणी मी मिनिमम रेशो फाइंड आउट करते. काय असेल त्या डायरेक्शनने 4 अपॉन ती क्वांटिटी जी होती ती 3/2 होती. 4 अपॉन 3/2 म्हणजे 8/3. नेक्स्ट निगेटिव्ह नंबरशी आपण रेशो घेत नाही. निगेटिव्ह नंबरशी रेशो घेत नाही म्हणजे ऑब्वियसली हाच असणार आहे आपला एंट्री व्हेरिएबल. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की ह्या डायरेक्शनने तुम्ही गेले की हा असेल तुमचा एक्झिट व्हेरिएबल. x4 विल एक्झिट फ्रॉम द टेबल अँड x1 विल इंटर अँड दिस इज युअर पिव्होट एलिमेंट.
ऑब्वियसली आपली स्टेप असणार आहे की पिव्होट एलिमेंटला आपण युनिट एलिमेंट करतो, म्हणजे 1 करतो आणि करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट 0 करतो. जसे आपण इथे या ठिकाणी हे ऑपरेशन यूज केले. मग बघूया काय होतंय हे ऑपरेशन केल्यानंतर कोणते कोणते करावे लागेल आपल्याला. आता हा 3/2 होता, म्हणून 2/3 टाइम्स R1 करावं लागेल. त्याच्यानंतर 1/2 टाइम्स मल्टिप्लाय करून याच्यामध्ये ॲड करावं लागेल. 5/2 टाइम्स R1ला मल्टिप्लाय करून याच्यात ॲड करावं लागेल. 1/2 टाइम्स मल्टिप्लाय करून ॲड करावं लागेल. बरोबर. आता याला आपण पिव्होट एलिमेंटला युनिटी करतोय. युनिटी झाला. करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट 0 केले. हे ऑपरेशन करत असताना आपल्याला सर्व या पद्धतीने कॉन्स्टंट आपले आलेले आहे. म्हणजे x1 ची व्हॅल्यू आलेली आपली इथं हा हवा x1 ची व्हॅल्यू आपली 4, x2 ची व्हॅल्यू आहे 5 आणि x6 ची व्हॅल्यू आहे 11. x3 या ठिकाणी नाहीये. ओरिजिनल फंक्शनमध्ये x3 आहे. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनमध्ये म्हणून आपण इथं x3 प्रेझेंट नाहीये, तरी त्याची व्हॅल्यू आपल्याला काय लिहावी लागेल तर 0. आणि म्हणून ह्या सर्व व्हॅल्यू आपण ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनमध्ये पुटअप करू. तर मिनिमाइज z इक्वल टू काय होईल 4 मायनस आपलं काय होता ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय होतं आपलं x1 ची व्हॅल्यू आलेली आपली 4 मायनस 3 into 5 x2 plus 2 into x3. 4 minus 3 into 5 is 15 and plus 0. Therefore objective function value is -11. आता या ठिकाणी तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल तर मॅक्सिमाइजमध्ये जी व्हॅल्यू असते ती ॲज इट इज येते, पण मिनिमाइज फंक्शनमध्ये ती अपोजिट येईल साईनने. म्हणजे इथे जर 11 असेल तर इथं तुमची व्हॅल्यू काय येणार -11. तर या पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल सुद्धा सिम्प्लेक्स मेथडने सॉल्व्ह केलेलं आहे. त्याच पद्धतीने आता पुढचं एक्झाम्पल बघूया काय व्हेरिएशन याच्यामध्ये आहे. जर आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये बघा, हा LPP आहे, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मिनिमायझेशन आहे. पण या ठिकाणी आपण जे यूज केलेलं आहे ते कन्स्टंट कोणते दिलेले आहे आपल्याला, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू टाईप. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू टाईप दिलेले असल्यामुळे या ठिकाणी ऑब्वियसली आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल तर आपण काय करणार आहे, सरप्लस व्हेरिएबल या ठिकाणी यूज करणार. दोघं कन्स्टंट जे इथे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू टाईप आहे, म्हणजे मला काय यूज करावं लागेल स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी सरप्लस व्हेरिएबल. आता याचा स्टँडर्ड फॉर्म कसा होणार आहे कन्वर्ट करायला गेलं तुम्ही तर, this is as it is subject to the constraint x1 plus 2x2 minus x3 equal to 1 आणि minus x1 plus x2 लेस इक्वल आहे त्याच्यामुळं प्लस x4 इक्वल टू 1. आता ज्यावेळी तुम्ही या ठिकाणी सरप्लस व्हेरिएबल वापरतात त्यावेळी तुम्ही याला ॲज इट इज सोडवा किंवा या ठिकाणी W हा जो आर्टिफिशियल व्हेरिएबल आहे हा आपण या ठिकाणी यूज करू शकतो, जेणेकरून तो यूज केल्याने आपल्या टेबलमध्ये काहीही फरक पडणार नाही. फक्त आपले जे कॅल्क्युलेशन्स आहे ते कमी करतो आपण. म्हणजे बेसिस मॅट्रिक्स हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आणले की नंबर ऑफ इटरेशन हे कमी होत असतात. बघा -x3 प्लस x4, पण या ठिकाणी आपण काय यूज केलेलं नाहीये, तर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी मी फक्त सिम्प्लेक्स मेथड म्हणते. ज्यावेळी मला आर्टिफिशियल व्हेरिएबल टेक्निक म्हणजे बिगेम मेथड मी यूज करेल त्यावेळेस हा W या ठिकाणी नवीन व्हेरिएबल M किंवा W आपण ॲड करतो. म्हणून या ठिकाणी ॲज इट इज जसे आपण कोएफिशियंट लिहितो, x1 चा कोएफिशियंट 1, x2 चा 1, x3 चा -1, अगेन -x1 प्लस x2, x3 चा 0 आणि x4 चा 1.
राईट हँड साईडचे कॉन्स्टंट 1 1. इथं आपण सुरू करणार आहे x3 आणि x4. इथं काय असणार आहे हे व्हेरिएबल्स जे येते, हा व्हेरिएबल पाहिजे होता x3 आणि इथे व्हेरिएबल आहे तुमचा x4. आता या ठिकाणी मी काय करेल की मला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एंट्री व्हेरिएबल शोधणं गरजेचं असतं. मग मिनिमाइज झेडमध्ये आपला झेड जसा आहे आपण तो तसाच ठेवतो, म्हणून हा प्लस झेडच असेल. म्हणून कोइफिशियंट झाले -7, हा x1चा, x2चा 2, x3चा 0, x4चा 0 आणि इथं आपण सुरू करतो 0 पासून. मग आता आपण सगळ्यात पहिले काय करतो तर एंट्री व्हेरिएबल बघा, हा असेल तुमचा एंट्री व्हेरिएबल, कारण मिनिमम किती आहे इथं -7. आणि आपण काय करणार पुढे मग एक्झिट व्हेरिएबल शोधणार. एंट्री व्हेरिएबल तर शोधून झाला, एक्झिट व्हेरिएबलसाठी आपण काय करतो तर रेशो घेतो. रेशो कसा घेतो, राईट हँड साईडचा कॉन्स्टंट अपॉन तिथला कोइफिशियंट 1/1 इक्वल टू 1. निगेटिव्ह नंबरशी आपण रेशो घेत नाही. आपण थेरीमध्ये ते डिस्कस केलेलं आहे की आपल्याला निगेटिव्ह नंबरशी रेशो घेता येत नाही. XIS अपॉन XRS आपला फॉर्म्युला आहे मिनिमम रेशोचा, XIS अपॉन XRS. पण कंडिशन आहे की हा XRS हा काय पाहिजे असतो आपल्याला, ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे असतो, तरच आपण रेशो घेऊ शकतो. म्हणजे इथं रेशो आपल्याला घेता येणार नाही. आणि ऑब्वियसली ह्या डायरेक्शनने आपण जे काम करणार आहे ते कशासाठी करणार आहे तर तो असेल आपला एक्झिट व्हेरिएबल. आणि तो एक्झिट व्हेरिएबल आपला ठरला की ह्या डायरेक्शनने जिथे आपण बघू शकतो की हा आहे आपला पिव्होट एलिमेंट. आता सिम्प्लेक्स मेथडमध्ये आपली प्रोसिजर काय आहे की आपण सिम्प्लेक्स मेथडमध्ये जो पिव्होट एलिमेंट असेल त्याला 1 करतो आणि करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट आपण 0 करतो. मीन्स मेक द पिव्होट एलिमेंट ॲज अ युनिटी अँड corresponding element in the column are equal to 0. Therefore, this is already 1. Therefore, there is no need to do any operation. म्हणजे काय की कोणतंही रो ऑपरेशन आपल्याला या ठिकाणी करण्याची गरज नाही आहे. तो जसा आहे तसाच्या तसा आपण या ठिकाणी लिहिणार आहे. पहिला रो बघा जसा आहे तो तसाच लिहिला. आता आपली सिम्प्लेक्स मेथड काय आहे की करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट मी 0 करते. म्हणजेच ऑब्वियसली मला कोणते ऑपरेशन या ठिकाणी करावं लागतील, तुम्हाला सेकंड रोचे एलिमेंट 0 करायचा आहे तो, म्हणून मी करणार आहे R2 प्लस R1 आणि पुढचं ऑपरेशन कोणतं करणार आहे आपण R3 प्लस 7 टाइम्स R1. बघा आता पहिलं ऑपरेशन आहे R2 प्लस R1 म्हणजे -1 प्लस 1 काय होतं येतो 0, 1 प्लस 2 3, त्याच्यानंतर 0 प्लस -1 काय होईल -1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2. सिमिलरली पुढचं ऑपरेशन आहे तुमचं R3 प्लस 7 टाइम्स R1 म्हणजे पहिल्या रोला आपण 7 ने मल्टिप्लाय करू आणि ॲड करू म्हणजे -7 प्लस 7 0. याला 7 ने मल्टिप्लाय केलं तर 7 दुनी 14 आणि इथले 2 किती झाले 16. त्यानंतर -1 आणि प्लस 0 याला 7 ने मल्टिप्लाय करते मी म्हणजे -7, तो -7 झाला. त्यानंतर या ठिकाणी 0ला मल्टिप्लाय केलं 7 ने तरी तो 0च राहील. 0 प्लस 0 इज अगेन 0. याला 7 ने मल्टिप्लाय करा 7 झाले 7 आणि 0 7. मग आता या ठिकाणी आपण सगळे सी जे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 झाले का, ऑल सी जे are not greater than or equal to 0. They are less than or equal to 0 because see this element is negative. Therefore, we proceed for the entry variable and exit variable from this table. And here you can observe that see here this is the minimum z means -7 इथं आहे. पण ह्या -7च्या डायरेक्शनने जर तुम्ही बघितलं तर काय होतंय तुमच्या लक्षात येईल की जर आपण या डायरेक्शनने गेलो तर जसं मी तुम्हाला ही कंडिशन सांगितली होती की XRS हा काय पाहिजे असतो पॉझिटिव्ह, इथं तो काय आहे निगेटिव्ह. म्हणजे आपण ना पहिल्या रो मध्ये रेशो घेऊ शकत आहोत ना दुसऱ्या रो मध्ये. म्हणजे मिनिमम एलिमेंट तर मिळतोय पण रेशो घेऊ शकत नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की तुम्ही जर हे ऑब्झर्व केलं तर आपण याला आता मार्क करून घेऊ की या ठिकाणी जर माझा सी
1 3 म्हणजे काय, C11 असतो हा कोएफिशियंट, हा C12 आणि हा C13 किंवा C3 म्हणजे आपण C1 C2 C3 म्हणूया याला. हा जो C1 C2 आणि C3 आहे हा निगेटिव्ह आहे, पण त्याचे करस्पॉन्डिंग रेशो घ्यायला गेलो आपण म्हणजे कोणता A13 आणि A23 हे निगेटिव्ह आहे, म्हणजे काय आपण रेशो घेऊ शकत नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की दिलेल्या LPPला अनबाउंडेड सोल्युशन आहे. ग्राफिकल मेथडमध्ये आपण बरेच असे एक्झाम्पल बघितले आहे की ज्यामध्ये बाउंड्री ही आपण फाइंड आउट करू शकत नाही, म्हणजे अनबाउंडेड रिजन तुम्हाला मिळतंय. तशाच पद्धतीने आपण सिम्प्लेक्स मेथडमध्ये सुद्धा हे बघितलं की ह्या केसमध्ये दिलेल्या LPPला आपण असं कन्क्लुजन काढतो की अनबाउंडेड सोल्युशन आहे. बघा, इन द लास्ट टेबल हिअर, नॉट टेस्ट हिअर, दिस सेंटेन्स इज इन द लास्ट टेबल. हा ए हवा, लास्ट टेबल कोएफिशियंट A13 and A23 आर निगेटिव्ह. दोघं कसे आहे, A13 आणि A23 निगेटिव्ह आहे. करस्पॉन्डिंग टू द रिलेटिव्ह कॉस्ट फॅक्टर C3 म्हणजे -7 which is also negative. This indicates that there exists a unbounded solution for a given LPP. मीन्स आपण सगळे एक्झाम्पल बघितले की ग्राफिकल मेथडमध्ये केव्हा अनबाउंडेड सोल्युशन असेल आणि केव्हा बाउंडेड असेल. त्याच पद्धतीने या एक्झाम्पलमध्ये पण तुम्ही बघू शकतात. बघा, या ठिकाणी दोघी कन्स्ट्रेंट कसे आहे, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मॅक्सिमायझेशन टाईप आहे. दोघी कन्स्ट्रेंट कसे आहे, लेस दॅन ऑर इक्वल टू टाईप आहे. जर तुम्हाला याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर मी या ठिकाणी यूज करते आहे स्लॅक व्हेरिएबल x3 पहिल्या कन्स्टंटसाठी आणि या ठिकाणी यूज करू x4 आणि स्टार्टिंग टेबल म्हणजे कोइफिशियंट टेबल. आपण सुरुवात कुठून करतो, बेसिक व्हेरिएबलच्या कॉलम पासून. कोणते व्हेरिएबल वापरले आपण, x3 आणि x4. मॅक्सिमाइज झेड आहे म्हणून इथं -z लिहिणार. कोइफिशियंट बघा याचं किती आहे, 1. टेबल लिहिण्यासाठी 2, 1 0 राईट हँड साईड कॉन्स्टंट आहे 5 आणि दुसऱ्या कॉन्स्टंटचे कोएफिशियंट आहे 1 1 0 1 आणि झेडला आपण निगेटिव्ह करतो -2 -4 0 0 0. आता आपली स्टेप काय असते की सगळे सी जे हे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 होत नाही तोपर्यंत आपण प्रोसिजर करतो. मग पहिली स्टेप आपली काय असते की झेड मधला मिनिमम आपण चूज करतो. किती तो -4 म्हणजे या डायरेक्शनने तुमचा ठरत असतो एंट्री व्हेरिएबल. दॅट मीन्स here in this next step x2 will enter in the basis matrix in the table, simplex table, and which one is your exit variable, find the ratio. Ratio is our constant is 5 upon 2 which is 5 by 2 means it is equal to 2 point something, 2.5 say. Next coefficient is 4 and 4 upon 1 is again coefficient, constant is 4, coefficient is 1, 4 upon 1 is 4, 2.5 is the minimum, therefore we go in this direction. Means what, here our exit variable is x3 and x2 will enter in the variable. What is the next step in simplex method, make the pivot element as a unity म्हणजे 2 ला 1 करा मॅट्रिक्स ऑपरेशन करून आणि करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट म्हणजे 1 आणि 4 या -4 याला आपण काय करणार आहोत तर 0 करणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी मी कोणते कोणते ऑपरेशन करू शकते, पहिलं ऑपरेशन मी करेल या ठिकाणी मॅट्रिक्स ऑपरेशन 1/2 R1, तो 1 झाला की R2 मायनस R1 आणि R3 प्लस 4 टाइम्स R1. हे 3 ऑपरेशन आपण करणार आहे. म्हणजे हा काय होईल बघा, 1/2, हा 1 1/2 0 आणि 5/2. सिमिलरली हा 0 होईल आणि हा 0 होईल. वन बाय टू 1 1/2 0 5/2. आता आपण पुन्हा काय करणार, ते ऑपरेशन केल्यानंतर जर आपण ऑब्झर्व केलं तर आपल्या असं लक्षात येत आहे की नेक्स्ट ऑपरेशन आपलं काय होतं,
R2 मायनस R1 म्हणजे 1 मायनस 1/2, 1 मायनस 1 0, 0 मायनस 1/2 आणि 1 मायनस 0. म्हणजे या ठिकाणी 1/2, 0 मायनस 1/2, 1 आणि 1 मायनस 5/2 विच इज इक्वल टू अगेन दिस व्हॅल्यू इज 3/2. याला आपण मल्टिप्लाय केलेलं आहे आणि कॉन्स्टंट राईट हँड साईडचा कॉन्स्टंट आपला 3/2 आलेला आहे. सिमिलरली पुढचं रो ऑपरेशन करून 4 टाइम्स ॲड करून याला मल्टिप्लाय करून हे आले तुमचे झेड. मग आता जर तुम्ही या ठिकाणी शेवटच्या टेबलमध्ये ऑब्झर्व केलं तर सगळे सीजे कसं आहे, ऑप्टिमॅलिटी क्रायटेरिया काय सांगतो, जोपर्यंत सर्व सीजे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 होत नाही तोपर्यंत प्रोसिजर करायची आहे. आणि आता जर तुम्ही हा टेबल बघितला तर सर्व सीजे कसे झालेले, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजेच हे सर्व सोल्युशन आपण जे काढलेले आहे ह्या टेबलचं ते सोल्युशन काय आहे आपलं, असं जेव्हा झालं तेव्हा आपण काय कन्क्लुजन लिहितो, ऑल सीजे आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 देअरफॉर सोल्युशन इज, कसं असतं सोल्युशन हे आपण फाइंड आउट केलेलं, ऑप्टिमल. ऑप्टिमल म्हणजे काय की आपलं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन जर मॅक्सिमाइज असेल तर त्याने मॅक्सिमम व्हॅल्यू द्यायला हवी, मिनिमाइज असेल तर मिनिमम व्हॅल्यू द्यायला हवी. आणि आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी माझं सोल्युशन x1 इथं प्रेझेंट नाही आहे, म्हणजे x1 ची व्हॅल्यू काय आहे या ठिकाणी तर 0, पण x2 प्रेझेंट आहे. x2 किती आलेला आहे 5/2. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनमध्ये x1 ची व्हॅल्यू पुट केली, 2x1 म्हणजे 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू x2, x2 आहे 5/2, 4 इंटू 5/2, 2 इंटू 4 इज 2, हे दोन्ही 4 बे 5 10, 10 ही व्हॅल्यू आली आणि ती इथं मॅच झाली. म्हणजे याचा अर्थ काय की ह्या ठिकाणी मॅक्सिमाइज झेड आहे 10. आता तुम्ही जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर तुमचा आपण थेरीमध्ये पाहिलेलं आहे की बेसिक व्हेरिएबल कोणते आणि नॉन बेसिक व्हेरिएबल कोणते. त्याच पद्धतीने आज या एक्झाम्पलमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की दिलेल्या एलपीपीला डिजनरेट सोल्युशन केव्हा असतं, आपण थेरीमध्ये पाहिलेलंच आहे. डिजनरेट सोल्युशन आणि नॉन डिजनरेट, ज्यावेळेस तुमचा एखादा बेसिक व्हेरिएबल हा व्हॅनिश होत असेल, जसं की आपल्या ओरिजिनल एलपीपी मध्ये व्हेरिएबल वापरले आहे x1 आणि x2, पण जेव्हा आपण फायनल टेबलला पोहोचलो तर आपला जो बेसिक व्हेरिएबल होता x1 तो व्हॅनिश झालेला दिसतोय. म्हणजे काय की त्याची व्हॅल्यू 0 आलेली दिसते. म्हणजे काय की दिलेल्या एलपीपीला डिजनरेट सोल्युशन आहे, म्हणजे आपण जे सोल्युशन काढलेले आहे ते युनिक नाहीये. मग याला दुसरं सोल्युशन कोणतं असेल तर ते कसं काढायचं ते आपण बघूया. बघा, सिन्स द बेसिक व्हेरिएबल x1 इज व्हॅनिश, दिस इंडिकेट्स दॅट देअर एक्झिस्ट अल्टरनेट सोल्युशन फॉर द गिव्हन एलपीपी. हे सोल्युशन युनिक नाहीये, म्हणजे काय अजून अल्टरनेट सोल्युशन त्याला आहे. मग ते सोल्युशन कसं काढायचं असतं तर आपण ते पुढच्या स्टेपमध्ये बघूया. बघा, सिन्स x1 इज अ व्हॅनिश हिअर, देअरफॉर सिलेक्ट द कॉलम x1 अँड फाइंड द रेशो करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम ऑफ x1. म्हणजे मी काय करणार आहे या ठिकाणी की पुन्हा x1 पासून सुरुवात करायची. म्हणजे x1 हा व्हेरिएबल आपला व्हॅनिश होतोय, म्हणून त्याला आणण्यासाठी मी आता काय करते तर त्याला इंटर करते व्हेरिएबलमध्ये, टेबलमध्ये x1. आणि मग नेहमीप्रमाणे रेशोच्या पद्धतीने आपण रेशो कसा काढतो, कॉन्स्टंट हा जर एंट्री व्हेरिएबल झाला x1, मग राईट हँड साइड कॉन्स्टंट काय 5/2 अपॉन काय करणार आपण हा 1/2, त्याची व्हॅल्यू काय झाली 10. आणि नेक्स्ट आपला कॉन्स्टंट आहे राईट हँड साइडचा 3/2 अपॉन 1/2, तो झाला 6. मग आता मिनिमम रेशो यांच्यात कोणता आहे तर 6. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, x4 एक्झिट होणार आणि x1 इथं एंटर होणार. x4 काय होणार या ठिकाणी एक्झिट होणार आणि x1 एंटर होणार. म्हणजे याचा अर्थ आपला टेबल कसा तयार होईल या ठिकाणी, हा असेल आता आपला पिव्होट एलिमेंट. आता आपली प्रोसिजर प्रमाणे आपण याला 1 करू. 1 करू म्हणजे काय, याला 2 ने मल्टिप्लाय करू बघा. आणि R1 मायनस 1/2 टाइम्स काय करणार आपण R2, हे ऑपरेशन करणार. झेड ऑलरेडी 0 आहे, त्याला करण्याची गरज नाहीये तिसऱ्या रो साठी. बघा, हे ऑपरेशन आपण केले तर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी x2 आहे तसाच आहे, x4 च्या जागेवरती आता काय येणार आहे आपल्याकडं, तुमचा हा व्हेरिएबल तसाच आहे, हा एक्झिट आहे. म्हणजे x4 च्या जागेवरती आता काय येणार आहे तुमच्याकडं, इथं काय पाहिजे आपल्याला, कोणता व्हेरिएबल आलेला आहे इथं, हा x1.
मग आपण जर ऑब्झर्व्ह केलं तर बघा, या ठिकाणी सगळे CJ हे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहे. म्हणून x1 ची व्हॅल्यू या डायरेक्शनने पाहिली तर 3 आणि x2 ची व्हॅल्यू किती तर 1. आणि ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनमध्ये आता ही व्हॅल्यू पुट करा, कारण ऑप्टिमॅलिटी क्रायटेरिया सुद्धा सॅटिस्फाय झालेला आहे. सगळे CJ हे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहे. राईट हँड साईडला x1 ची व्हॅल्यू 3 आणि x2 ची 1 आहे. मग x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 1. म्हणजे मॅक्सिमाइज z इक्वल टू 2 इंटू x1 म्हणजे 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1. 2 into 3 is 6 plus 4 is 10. This is our alternate solution. Means in the next previous one, our x1 is 0 and x2 is, you can see this is the solution, and another solution is x1 is equal to 3 and x2 is equal to 1. There is no change in the objective function value. Maximize z is 10 in both solution. Therefore, this prove the given LPP has an alternate solution. In this way, we can remove the degeneracy in the given LPP and find the another solution using simplex method. Thank you, students. If you have any query regarding this simplex method or graphical method, anything, you may ask me using this contact number and email ID.